नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आज हेउची 30 नवेम्बर शनिवार एवं अमावास्या पड़ी। शनिवार जदि अमावास्या पड़े यह शनि अमावास्या बोली कहा जाए। जदि आपण माने शनि दशारे पीड़ित रहउचंती, शनि 7.5 चली बोली क्यों एस्ट्रोलॉजिस्ट आपण को कहउचंती, तेबे आजिर एही उपाय आपण माननकु जीवन जो कष्ट आसुची ताहाकु निश्चय किछि ना किछि मुक्ति तो निश्चय देव। से जे कौनसी प्रकार ब्लॉकेज हो अर्थात बहुत चेष्टा करुचंती चाकरी रे उन्नति हो नाही, तेबे एही कला कपड़ा रे सब जिंस नहीं गोटे जगार आपण माननकु आजिर दिन रे रखिबार अछि एवं गोटे छोटिया दीपटिए रखिबार अछि। एमिति आज 4टी उपाय आज आपण माननकु कहिबे। आपण माने चाहिले जे कोनोसी भी गोटे उपाय निजर शक्ति मुताबक करि परिबे। एहाको दिन समय ही करिवार अछि, संध्या पूर्वरु एहाको करिवार अछि। कारण एही संसार रे ए जेते भी समस्तक ऊपर शनि दशा रहिबो। केवल जणे जे कि हनुमान के ऊपर केबे भी शनि दशा रहिबो नाही, एहा आपण माने भी जानिथिले। बाकी समस्तक ऊपर शनि दशा रहिछि रहिबो एवं आगको भी हबो, किंतु तार माने नहुई जे आमे एहार उपचार करी मुक्ति पाइबा नाही। मु आज आपण माननकु सेही उपाय विषय कहिबे। एही उपाय जदि आपण मानकर शनि दशा चालू भी नाही ताहाले भी जदि करिवे, आपण मानकु जीवन रे जो गरीब समस्या आसुची, जो अर्थाभाव आसुची, जहा भी एहा आपण मानकु निश्चय किछि ना किछि मुक्ति निश्चय दबो। तेबे चलंतु केउ उपाय आज आपण मानकु कहिबी से संपर्क रे आगकु जणाइबी। ता गुरु मो दर्शक मानकु मु अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु प्रथम उपाय आज जेहेतु शनिवार आपण मानकु कौन करिवार अछि, तेल रे तयारी होइथिबा जे कोनोसी भी खाद्य पदार्थ को गरीब लोकन को दबार अछि, बिना स्वार्थ रे देबार अछि। आपण माने अति ध्यान रे सहकारे एही उपाय सब को सुनंतु। गोटे उपाय कले भी आपण माने आज 100 गुणा लाभ पाई परिबे। जेहेतु शनिवार एवं शनिवार हेउची शनि देवंकर वार। शनि देव जदि आपण माने मिछ कहिचंदी काहाकु ठकीचंदी, ए जन्म रे हो आर जन्म रे हो, हुए तो ए जन्म रे आपण माने गोटे भलो मनीष होई पारंती, किंतु पूर्व जन्मर कर्मर फल भी जदि किछि अधा अधूरा रहि जाइथिबो, आम तो भोगिबा पई पड़िथिबो, किंबा अजाणतार भी आमे किछि भूल कर दिथिबा हमर पूर्व समय रे, अर्थात छोट बेले हो किंबा आउ टिके टीन एज रे हो, से समय भी किछि भूल कर दिथिबा, जहार खराब प्रभाव वर्तमान आमे भोगुचे। आम माने केवल वर्तमान को नहीं ही आमे निजे निजे को प्रश्न करथौ जे वर्तमान तो आमे भलो मनिषटे काहे कि एते कष्ट पाउचे। हुए तो हमर टीन एज रे आमे एमिति भी किछि भूल करिथिबा जहा कि तार अंदाज वर्तमान नथिबो, तेनु तार प्रकोप रे भी आमे माने वर्तमान कष्ट पाउचे। तेनु एही उपाय समस्तक पई, एही उपाय आमे समस्ते करि परिबा। मु तो निश्चय करिवि, आपण माने निश्चय करंतु। सोरिष तेल रे तयारी होइथिबा किबा जे कोनोसी भी तेल रे तयारी होइथिबा खाद्य आपण मानकु आजिर दिन रे गरीब लोक को देबार अछि, किंबा निज घरे खाइबा प्रस्तुत करंतु। सेथिरो गोटे भाग आपण माने गरीब लोकंक पई बाहर कर दियंतु। जदि रास्ता रे आपण मानकु केउ गरीब लोक मिली जाउचंती, तांकु हाथ छडा करंतु नाही, पाखरे जहा अछि दियंतु। किंतु मने रखंतु जदि आज आपण खाद्य देबे गरीब लोक को, यह बहुत शुभकारी अटे। तो प्रथम उपाय तेल रे तयारी होइतिबा जे कोनोसी भी जिंस आपण माने देई परिबे, मार्केट रो किनी करिबे आपण माने देई परिबे, किंतु खाद्य ही देबे प्रथम उपाय। द्वितीय उपाय आज कोनोसी शनि मंदिर को जांतु किंबा ओस्त गछ पाखकु जांतु। मने रखंतु ओस्त गछ गोटे ओस्त गछ सेपरि उठी जाइथिबो, सेही गछ को पूजा करा जाय नाही। ओस्त गछ बर गछ ए दुईटी गछ मिसी करी जे उठिथिबो सेठी पूजा करा जाय। आशा करूची आपण माने समस्ते ए विषय आगरु जानिथिबे। आज आपण मानकु ओस्त गछर परिक्रमा करिवार अछि एवं लाल सूता सेही ओस्त गछर चारिपटे आपण मानकु धरि करी ओस्त गछर चारिपटे बुली बुली परिक्रमा करी करी बुलेबार अछि। एहा द्वितीय उपाय। तृतीय उपाय एयाटे अटे जे 9टी दीप आपण माने घियर दीप नियंतु, सरिष तेल रे दीप नियंतु, जहाबी 9टी दीप आपण मानकु नेबार अछि।
ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ 11ଟା ପରେ କିମ୍ବା 10ଟା ପରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30ରୁ 5ଟା ଭିତରେ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କରିବେ ତ ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ, ନତୁବା ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତି ଶନିବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ରେମେଡି ଅଟେ। ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଟେ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହାର ପେଟ ଚିହ୍ନିବା, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଚୁଗଲି କରିବା, ଏଇ ସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଦେଖି ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ବଦଳିବ। ତ 9ଟି ଦୀପ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇକରି ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ସାକ୍ଷାତ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବିରାଜମାନ। ଆପଣ 9ଟି ଦୀପ କାହାକୁ ଲଗାଇବେ? ପୁରା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନସ୍କାମନାଙ୍କୁ କହିକରି ଆସନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯିଏ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ଓଜାଡ଼େ ତା ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର କୋପ କେବେ ବି ତା ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ଅଟେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଓସ୍ତ ଗଛ, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ, ଏହି ଗଛର ପୂଜା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ରେମିଡି, ବେଷ୍ଟ ରେମିଡି କଥା କହିବି। ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ପୂଜା ଦୋକାନରୁ ଆପଣମାନେ କିଣିବେ। କଳା କପଡ଼ାକୁ ନେବେ, ସେଥିରେ କଳା ମୁଗ ବି ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଦୋକାନରେ କହିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସେ ସେଇ ମୁଗ, କଳା ମୁଗ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ। କଳା ମୁଗ ଯାହାକି ପୂଜା ଦୋକାନରୁ ପାଇପାରିବେ। କଳା ରାଶି ଟିକେ ଏବଂ କିଛି ଲୁହା କଣ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଜ ଘରେ ଥିବାର ନବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଲୁହା କିଣିବେ ନାହିଁ। କଳାର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଶନିବାର ଦିନ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ବି। କିମ୍ବା କୌଣସି ସୋରିଷ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ ଶନିବାର ଦିନ କିଣିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭୁଲଟି ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଜୋତା ବି କିଣିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆଜି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଶନିବାରେ କରିବେ। ସେହି କଳା କପଡ଼ାରେ କଳା ମୁଗ ଏବଂ କଣ୍ଟା, କିଛି କଣ୍ଟା, 2ରୁ 4ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏବଂ ତା ସହିତ କଳା ରାଶିକୁ ବାନ୍ଧିକରି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଚଉମୁଖୀ ଦୀପ, ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦୀପରେ 4ଟି ବାତିର ଚଉମୁଖୀ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇଯିବେ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ନେଇ ଜାଳିଦେବେ। ଯେଉଁ କଳାର ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକେଜ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ସେହି ଦୀପ ମୂଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରି ଯେପରି ସେହି କଳାର ଜିନିଷଟି ଦୀପକୁ ଟଚ୍ କରି ରହିବ, ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିକରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବାର ଅଛି। ଏପରି ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ କରିବେ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବ୍ଲକେଜ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରୁ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ରାହତ ମିଳିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ସେହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର କରିବେ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ହଠାତ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଦରିଦ୍ରର ଜୀବନ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ ଯାହା ବି ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ରେମିଡି ଘର ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କର୍ପୂରର ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ସେହି ଆଳତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ, କିମ୍ବା ବାମ ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଳତି ଧରିବେ। ତାହାକୁ ଧରିକରି ବଜେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ। ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଜାରାମ, ରାମ ରାମ ଜୟ ରାଜାରାମ, ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପୁରା ଘର ସାରା ସେହି ଆଳତିକୁ ବଜାଇ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବଜାଇବେ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସେହି ଆଳତି ଦେଖାଇ କରି ଆଣି ପୁଣି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେଉଁ
କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ। ଘରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶୁଭ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତିରୁ ଇତି କୋଉ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଘରେ ଯଦି ମୂଷା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ମୂଷାରୁ ରାହତ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଏମିତିରେ ତ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଦେହରେ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ। ୟାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିକରି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଏମିତି କିଛି ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୂଷା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ରାହତ ପାଇବେ। ଏହା ବି ବହୁତ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଘର ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ରହୁଛି, ଘରେ ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନା କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦଉଥିବେ, ନହେଲେ କେବେ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ସହିତ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ଏମିତିକି ବେଡସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତୁରନ୍ତ ବେଡସିଟ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ସେଇ ଚାଦରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ନହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଉପଚାର କଲେ ବି କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ସାରା ଭଉଣୀମାନେ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏହି ଉପଚାରଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।